तृतीयम्पि सङ्गं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि सङ्गं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अभिनदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमद्यपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु साधु साधु। On the occasion of 35th marriage anniversary celebration of my dearest and nearest brother, Mr. Vijay, and my Babi, Mr. Rohini Sadhivi. सज्ज झाले लोक आहे जण आले अमृताचे सज्ज सारे लोक झाले क्षण आले अमृताचे उजळला मंच आहे तेज जसे पौर्णिमाचे उजळला मंच आहे तेज जैसे पौर्णिमाचे त्या मनालाही कळले भाव माझ्या या मनाचे त्या मनालाही कळले भाव माझ्या या मनाचे गोड मानून घ्या सर्वजन शब्द माझे सुस्वागताचे शब्द माझे सुस्वागत सुस्वागतम 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 सर्वांचे या कार्यक्रमात सहर्ष स्वागत करीत आहोत साळवे आणि साधवे परिवारातर्फे। आप दोनों की जोड़ी कभी ना टूटे आप दोनों की जोड़ी कभी ना टूटे एक दूसरे से आप कभी ना रूठे एक दूसरे से आप कभी ना रूठे यही एक होकर आप जिंदगी बिताएं यही एक होकर आप जिंदगी बिताएं आप दोनों खुशियों के हर पल एक साथ ही बिताएं। वेलकम टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर लेट अस कंटिन्यू आवर प्रोग्राम। I hope everybody is fine. I know there was a lot of traffic on the way, but we would like to give a big thank you to each and everyone present here so that you made our day special, especially for my parents. So we will not waste any time further and let's begin with the celebrations. We would first like to start with the cake cutting so that we can have an inaugural of the program. So I would request my parents to come up here and we can go ahead with the cake cutting. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations
and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid to think that you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you loved me. But since tonight you said We have someone who's known us for 40 years, 28 years for me maybe, but then he's known to me very closely. I've spent a lot of my childhood at his place with his wife, with his kids. We have literally grown up together. And he was with my dad in his college years. So obviously he would know a lot of secrets about my dad, more than all of us would. So I would like to request Shinde uncle to say a few words to the beautiful couple. My name is M.S. Shinde. I was with Vijay and Rohini madam in Indian Oil Corporation for last 36 years. Before that, Vijay and me, we were together in college, Karnataka Engineering College. Now it is known as NIT Surathkal near Mangalore. So I was their senior basically, rather 3 years senior to him. So you can imagine right from his graduation, employment, his marriage, then his entire matrimonial or married life, and his I have seen them growing closely actually. Children growing closely, he in terms of his family life, assets, everything. Actually we were together in Bhopal for 5 years. Lot of memories are there. It is not possible for me to just narrate in 5 minutes. So I bless both of them, very very happy, healthy, and we look forward now. Didi's Rutuja is already settled. Now I look forward Vardhan settles fast, and then family grows further actually. All the best, and thank you Vijay and Rohini madam for inviting us and sharing your joy with all of us here actually. Thank you and all the best. In the entire show, Mr. Ramchandani, I would really request you to come up and say a few words. Happy and long married life, healthy life. Thank you. Congratulations, Vijay and Rohini. I know both of them for decades together. The family itself is a family of artists. I have seen, Vijay has been singing in Western region when we had a group, Prayas group. I think more than 20-25 years or so. And Rohini, I at Thane that she is an excellent dancer. Never knew about that. So it's family is, I think, the next generation will learn many things from your grandparents and follow his artistic trails, so that next time you can entertain the crowd on this. I was bit myself. My Sonawane has also come, my friend. On the way we were discussing. He said 35 years ho gaya sir, 35 na? Yes. How come 35? Because last year only registration has been taken place of their marriage in presence of me, Sonawane and Lokhande. So if there is any witness you required, I can call Lokhande also. So they will vouch for what I am saying. And that is hardly 1.5 years you have completed, not 35 years. You are a fresh married young couple. So live your life, enjoy your life. All the best wishes to you. नमस्कार. मी उषा वहिनी म्हणूनच फेमस आहे. पण आमचं नातं वहिनीचं रोहिणीताई आणि यांचं माझं नातं जे आहे ते नातं म्हणजे कळलंच नाही मला. बहिणींचं आहे की मायलेकींचं आहे.
की नणंद भाचीचं आहे नणंद भाऊजाईचं आहे हे कळलंच नाही. पण मी एक सांगेन, आज 40 वर्षापासून आम्ही ओळखतोय, पण ह्या मैत्रीमध्ये दुरावा म्हणून आलाच नाही. आणि कधी माझं चुकलं असेल, कधी त्यांचं चुकलं असेल, पण आम्ही दोघींनी एकमेकींना समजावून घेतलं. त्यांच्या कुटुंबाचा मला एक भाग केला, त्याबद्दल मी खूप आभारी आहे त्यांची. वेळोवेळी वेळ प्रसंगाला जे गायडन्स असतं ते खूप मोलाचं आहे. मला ते सदैव त्यांचं सहवास आणि त्यांचं मार्गदर्शन लाभो हीच माझी इच्छा आहे. आता मी जास्त नाही बोलत, पण आता दोघा उभयतांना माझ्या मनपूर्वक शुभेच्छा आणि दीर्घ आयुष्यासाठी मी देवाजवळ प्रार्थना करते. अरे रास्ता रास्ता देखो माँ मेरी लड़ी है, अरे रास्ता रास्ता देखो माँ मेरी लड़ी है, अरे बाप जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है, मुझे जानती है तब से ये मानती है तब से, गली से चोरी छुप जाता हूँ तब से, दिल मेरी ये मेरे बस से गई. सोना मेरे सोना 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 तेरा ही जान जुदा मत होना मेरे तुझे नहीं दे जाना वो कसूर जुदा मत होना वो मेरे सोना सोना सोना. रास्ता देखो आप मेरी लड़ी है, अरे आप जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है, अरे रास्ता रास्ता देखो. So, we'd like to welcome Maushi on stage. Big round of applause, everyone. सर्वांना माझा नमस्कार आणि ते उपस्थित राहिल्याबद्दल सगळ्यांना धन्यवाद. माझी बहीण रोहिणी माझी धाकटी बहीण आहे सगळ्यात आमच्या 4 भावंडांपैकी. आणि भाऊजी ते विजय कुमार सातदिव त्यांच्या लग्नाचा आज 35वा वाढदिवस आहे, परंतु ते आजही तसेच उत्साही आहेत 35 वर्षानंतर. आणि रोहिणी तर आमची सर्वांगीण म्हणजे हेच आहे, गुणसंपन्न, तसेच भावाजी पण गुणसंपन्न आहेत. आणि त्यांना माझ्या परिवाराकडून त्यांच्या लग्नाच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, आशीर्वाद आणि भावी आयुष्यासाठी खूप खूप मी प्रार्थना करते. My sister's mother-in-law. She has a great relationship with the family from the very moment we met each other. So big round of applause again. विजय सातदिवे आणि रोहिणी सातदिवे हे आमचे व्याही आहेत, पण व्याही वाटतच नाहीत. ते आमच्या कुटुंबातले एक व्यक्तीच वाटतात, सतत आनंदी, उत्साही आणि काही कोणतंही समोर आलेलं सामोरं जायला तयार असतात. आमच्या कुटुंबात त्यांनी दिलेली जी मुलगी आहे ती माझी सून, तीही खूप ॲक्टिव्ह आहे. त्यामुळे आमचं कुटुंब अजूनही चांगलं सुखा समाधानाचं आहे. पुढील नवीन वर्षाच्या बरोबरच त्यांच्या दोघांनाही निरोगी आणि सदैव हसत राहावं अशी मी त्यांना विनंती करते आणि ईश्वरचरणी प्रार्थना करते. Say a few words for the couple. Koparkar would like to sing a song for all of us, so I would like everyone's attention right on her, okay? अखियों के झरोकों से मैंने देखा जो सावरे, अखियों के झरोकों से मैंने देखा जो सावरे, बड़ी दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बंद करके झरोकों को जरा बैठी हूँ सोच में, बंद करके झरोकों को जरा बैठी हूँ सोच
में, मन में तुम ही मुस्काए, मन में तुम ही मुस्काए, अखियों के झरोकों से। एक मन था मेरे पास, अब खोने लगा है, पाकर तुझे हाय मुझे कुछ होने लगा है। एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के, एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के। यूं ही उम्र गुजर जाए, तेरे साथ गुजर जाए, अखियों के झरोकों से। मैं जब तेरी प्यार के रंगों में रंगी हूँ, सजते हुए सोई रही नींदों में जगी हूँ। मैं जब से तेरे प्यार के रंगों में रंगी हूँ, जगते हुए सोई नहीं नींदों में जगी हूँ। यूं ही उम्र गुजर जाए, तेरे साथ गुजर जाए, अखियों के झरोकों से। Thank you. We had so much that someone was really talented or would have done some lightings and fogging all around to make it more special. So, The most exciting moment for what we are waiting now. I would like to welcome my Bobby, my dear Bobby, for her excellent performance. Let us enjoy all of us. अटक अटक झटपट पल घट फल चटक मटक इकरार नवेली भूरी भूरी ग्वालन की चोरी चली चोरी चोरी मुठ मोरी मोरी मुस्काए अलबेली कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हैया ने पकड़ी बाम पुर की अटकेली भरी पिचकारी मारी भोली परी हरी भोली आज में लगे तेरी बात
वाली रे, आज मीठी लगे है तेरी गाली रे। आया होली का त्योहार मुझे रंग की बौछार, तू है नार नखरेदार मधुबारी रे, आज मीठी लगे है तेरी गाली रे। हा माझा भाऊ सिंगर झालाय, हे आज सगळं कळलंय. थँक्यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस लाईफ. थँक्यू बाबा. भैया और भाभी के लिए एक छोटा सा पोएम बोलना चाहूंगी. एक दूजे के साथ बिताए 35 वर्ष, आपको बधाई देते मन में हो रहा है हर्ष. शुरू की जिंदगी बनकर अनजाने, धीरे धीरे हो गए जाने पहचाने. एक दूसरे का मिलना साथ, थामे रखना हमेशा एक दूसरों का हाथ. अनोखा है आपका जीने का अंदाज, सच्ची बोलती मैं, मुझे एक्सपीरियंस है. अनोखा है आपका जीने का अंदाज, खुशियों के दामन में छलकता रहे साथ. खुशी और गम का होता रहा सामना, पर साकार करते रहे हर एक का सपना. मनोकामना मेहमानों का स्वागत करने में रखते नहीं कमी. ये तो बहुत मतलब दिस आई एम टॉकिंग फ्रॉम माय बॉटम ऑफ माय हार्ट. मेहमानों का स्वागत करने में रखते नहीं कमी, ना आए कभी आपकी जिंदगी में कोई भी नमी. खूबसूरती से बनाया अपना आशिया, फूलों की खुशबू की तरह महकती है बगिया. यूं ही जिंदगी आपकी रहे जगमगाती, मानो संग हो जैसे दिया और बाती. मानो संग हो जैसे दिया और बाती. चलो बच्चा पार्टी भी रेडी है. So let us enjoy the beautiful performance with my daughters Nitisha and Vani.
आजा उड़िए चल उड़िए आजा उड़िए उड़ने दिए आजा उड़िए चल उड़िए आजा उड़िए उड़ने दिए डांस फ्लोर कुड़िए ओ चूड़िए चढ़ा दूं ओ मेलिए करा दूं ओ चाचा लगा दूं So now I would like to welcome him to Mama to say a few words. सर्वप्रथम मी सगळ्यांचं धन्यवाद आज जीव सातवे आणि दोन्ही अक्का यांच्या 35व्या लग्नाच्या वाढदिवसानिमित्त आपण इथं जमलो आणि खरोखरच हा कार्यक्रम इतका छान होतोय. खरं जर बघितलं तर मी बऱ्याच कार्यक्रमात जातो पण मी कुठं बोलत नसतो, परंतु आज जेव्हा माझ्या मुली मी सगळ्या त्यांना देऊन टाकत असतो, मुलीला सांगत असतो तुम्ही डान्स करा हे करा, मुलीला सांगत असतो तू बोल, पण आज मला बोलावंसं वाटलं. कशामुळे बोलावंसं वाटलं तर फक्त एका गोष्टीमुळे बोलावं वाटलं. आज भाऊ आणि रोहिणी अक्काचा जो 35वा वाढदिवस आहे आमच्या साळवे परिवारातर्फे आणि बोर्डे परिवारातर्फे त्यांना हार्दिक आणि हार्दिक शुभेच्छा. थँक्यू. Big thank you again for all of you being present here and making it really wonderful for my parents. Well, let's say what a child wants to say. Okay, so no two people in this world could have been better fitted for this role to take care of a child, someone like me. Very difficult, would always like to play. My father is an engineer, we're obviously very proud of him. My mother is a financial wizard. She's been in, both of them have worked in Indian Oil. They've worked really, really hard. They've completed 35 years today. I haven't taken a single year of that so far. But then eventually, every day, every second of my life, I owe to them. Not just because they have given me birth, but everything that I have, every degree that I've done, every sports that I've played. For those of you who don't know, I'm just totally into sports. There's nothing else that comes to my mind. Engineering, medical, finance, nothing of that sort. Apart from sports, I have literally never given them anything. I have only brought home the medals, certificate, a degree in sports. Now that I've completed my MBA, I can stand in front of them and say that I've done something. But for them being as parents who have always supported in every possible manner, financially as well. So, every inch of my life, I had always one thing in my mind, that whatever I do, wherever, I've stayed in like different cities, I have completed my education in 5 different cities, I've traveled for sports, for work, for education. But every time I felt that, there are these 2 people who are behind me, and basis that I've done all the things that I've achieved so far. But when I look up to them, I always see that how I can better myself, how I can work on my betterment. And one fine day, I'll stand in front of them and say, yes, this is your son. This is what you have produced. This is what you have cultivated. This is who he has turned up. This is not like a Papa Kehte wala movement. Because somewhere down the line, I always knew that what I basically wanted to do. Obviously, like every other parents and son relationship, there were disagreements, there were places where we would really, go far apart. But then they always knew that whatever I wanted to do would be something I know. So I always had a direction.
Like I said, they all come from different streams of their lives. They have done tremendously in both of their lives individually. But unless and until I didn't really prove or I didn't bring in results, it was more like sports is just an extracurricular activity. But again, the confidence that I had is only because I know in the end, they would support. They would know where I will be. There were so many times when I was staying in Delhi, I was staying in Pune. We didn't really talk much. It's not that we didn't want to, but it's just because life happened. They were in different cities. They were doing their own things. I was doing my own things. But the connection is so strong that every second we knew that yes, wherever I am, I'm doing something. I know that if we are not able to talk right now, then yes, why? 20 days of a month, my father would be on official tours because he had transferable jobs. We probably, in my 28 years of life, we probably haven't stayed very much together. Like I said, I've completed my education in 5 different cities. That included 8 schools. So every different year there was, let's say, a different school. Every year there were different experiences. A lot of Indian Oil parents and kids could relate to this. Having a transferable job is not something very easy because you need to move to a different city. You need to start a different life. You need to make different friends. The colleagues are different. They are not the same people we have worked for the past 4 years. They are not the same people we have, partied for the last 4 years. A lot of things change. But again, my sister and I are obviously proud that the way we have been brought up. It's not because of all the luxuries that we have had. It's also because we have gone through some hardships. Like at times we were left alone. Because we never wanted to go out and tell that we are fed with a silver spoon. We always wanted to tell people that whatever we are doing it on our own. And our parents always have, their hands on our heads, always blessed. And today, I'm really again, I don't know how to thank all of them. I really don't know, I have literally no words. Recently my mother retired, so I said something that you usually retire at the age of 60, but it's very difficult to believe because like you all just saw, she still looks like a 35-year-old expressing herself with dance, with everything that the decoration you see, the hall, all of it done by my parents. Where everybody would have thought that, there's such the grown-up son, he should have taken care of everything. But their enthusiasm never lacks. Their energy is always at their peak. And that's what my sister and I have been learning through them, and we really want to continue this further. Happy 35th anniversary, both of you. So that was an emotional speech. I would like to invite my dad to hug him as well. So now I would like to invite Porde Mama to come and say a few words. सातदिवे साहेब म्हणजे विजय सातदिवे यांना घरातील सर्वच जण भाऊ मानतात. तर असे हे भाऊ आणि रोहिणीताई यांना त्यांच्या 35व्या वाढदिवसानिमित्त आमच्या बोराडे परिवारांकडनं खूप खूप शुभेच्छा आणि त्यांना पुढील आयुष्य हे सुखी समाधानी राहून अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. धन्यवाद. Come up and sing a song. Legendary singer Mohammad Rafi. So I pay a tribute to him with his own song.
उसके जाए बाहर बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा आने से उसके आए बाहर जाने से उसके जाए बाहर बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा की जिंदगानी है मेरी महबूबा इस घटा को मैं तो उसकी आंखों का काजल कहूँगा इस हवा को मैं तो उसका लहराता आंचल कहूँगा कलियों का बचपन है फूलों की जवानी है मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा बीत जाते हैं दिन कट जाती है आंखों में रातें हम न जाने क्या क्या करते रहते हैं आपस में बातें मैं थोड़ा दीवाना थोड़ी सी दीवानी है मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा सामने मैं सबके नाम उसका नहीं ले सकूंगा वो शर्म के मारे उठ जाए तो मैं क्या करूंगा फूलों की मलिका है परियों की रानी है मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा In my childhood, the kids Abhishek and Anu and I used to be like very good friends. So good friends, we used to go to the same school, live in the same society in Bhopal, and we have shared like cherished memories together. So even he and his wife, they know us very well.
We have been together, let's say, for more than 25 years, if I'm not wrong. But again, it would be really good to hear his voice. So, big round of applause for Sanna Kendra. चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए ही साया देख के तुम जाने जहाँ शर्मा गए अभी तो पहली मंजिल है तुम तो अभी से घबरा गए मेरा क्या होगा सोचो तो जरा आए ऐसे ना है भरा ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए मेरा कराना और नहीं दुखती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं रचता ही नहीं आंखों में कहीं दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए अब खुद ही सामने दुआ कीजिए ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए ओ मेरे दिल के ओ मेरे दिल के रोहिणी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इनफैक्ट 35 ईयर सर्विस में मैंने कभी विजय से मिला नहीं हूँ। 2 ईयर वर्किंग इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, तो डिपार्टमेंट अलग था, लेकिन जब मुलाकात हुई मेरी इनके साथ, इट वाज इन खारघर, जो हमारा फर्स्ट मीटिंग किया था और वहाँ पे उन्होंने गाना गाया था। तब पहचान हुई कि ही वाज वर्किंग एलपीजी डिपार्टमेंट, आई वाज वर्किंग अदर डिपार्टमेंट, ऑल द टाइम वी वर मूविंग बोथ, so couldn't meet.
लेकिन जब मुलाकात होगी और एक बार हम लोगों ने घर में छोटा सा गेट टुगेदर रखा था, तो विजय जी ने बहुत अच्छा गाना गाया था मेरी मदर के लिए। शी इज 89 ईयर ओल्ड, उसको मराठी गाना सुनना था, तो उसने विजय को रिक्वेस्ट किया एक आएगी क्या, तो गाना उसने सुनाया था, मदर बहुत खुश हो गई थी। तो मेरा जो इम्प्रेशन था अभी विजय जी के बारे में, जैसे somebody was telling, entire family is a, you can say, artist, born artist. So इनके लिए तो एक ऐसा गाना बनता है कि जो सब लोग बोलेंगे। आई एम नॉट अ गुड सिंगर, कभी मैं गाता नहीं हूँ, बड़े बड़े लोग हैं हमारे। सोनू ने जो एक वहाँ पे बैठे पीछे में, इधर तो हम लोग सब बैचलर थे तो बहुत गाना गाते थे बट ये गाना मैं सोच रहा हूँ कि आप सब लोग गाएंगे, क्योंकि ये 35 इयर्स का उनका सेलिब्रेशन है, एंड वी विश की गोल्डन जुबली, प्लैटिनम जुबली भी सेलिब्रेट करे और हमको भी बुलाए। तो विल यू सिंग विथ मी, बिकॉज आई एम नॉट अ गुड सिंगर। ओके, ये गाना है जब कोई बात बिगड़ जाए, और इसके लिए परफेक्ट है। आई टेक द लो पिच। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा नवाज। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा हम नवाज। हो चांदनी जब टकरा देता है हर कोई साथ, तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा हम नवाज। न कोई है न कोई था में तुम्हारे सिवा, जब साथ मेरा अब नवाज। थैंक यू सो मच। जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शौकिया ये बातपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां, मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां। ऐ मेरी ज़हरा ज़बी तुझे मालूम नहीं, तो अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। अरे लिसन
बन गया मीठे बोल जान मन जो मुस्कुरा तो बोल दे तो मीठे बोल जान मन जो मुस्कुरा तो बोल दे तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग बोल दे ओ सनम मैं तेरा आशिक जाविदा ओ सनम मैं तेरा आशिक जाविदा मेरी जोरा जब तुझे मालूम नहीं और मैं जवान कुर्बान मेरी जान मेरी जोरा जब तुझे मालूम नहीं दीपक है हंसी और मैं जवान तुझ पे कुर्बान मेरी जान Thank you very much, girls. वेडिंग अॅनिव्हर्सरीच्या आज खूप खूप शुभेच्छा. आणि मला असं म्हणायचं आहे की साध्वींची जी रोहिणी, हृदयातली जी रोहिणी, त्या रोहिणी मॅडम आहेत. आणि विजयबद्दल बोलायचं तर तो व्हायब्रंट पर्सनॅलिटी आहे. आणि कधी तो असा बोर किंवा कधी कंटाळा असा वाटला नाही. कधी पण तो व्हायब्रंट असतो आणि काय म्हणतो सगळ्यांना खुश ठेवण्यासारखा असतो. त्याची पर्सनॅलिटी खरंच ग्रेट आहे आणि त्याचा स्वभाव म्हणजे शब्दात सांगता येत नाही. आणि मी आता 4-5 दिवसात गायलो नाहीये, परंतु आता त्या सगळे गात आहेत तर मला पण गाण्याची म्हणजे आणि चुकलं तर माफ करण्यात यावं. तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं. तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं. कितने जलवे फिजाओं में बिखरे मगर मैंने अब तक किसी को पुकारा नहीं. तुमको देखा तो नजरे कहने लगी, हमको चेहरे से हटना गवारा नहीं.
साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। मैंने ख्वाबों में बरसों तराशा जिसे, तुम वही संग मरमर की तस्वीर हो। तुम न समझो तुम्हारा मुकद्दर हूँ मैं समझता हूँ तुम मेरी तकदीर हो। तुम अगर मुझको अपना समझने लगो, मैं बहारों की महफिल सजाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। इंडियन रेलवे से जीएम की पोस्ट से रिटायर हुआ है और मैं प्रवीण से बात रिक्वेस्ट करता हूँ, माय डियर फ्रेंड प्रवीण प्लीज। बहुत खामोश बैठा है वो। देन वी ब्रेक फॉर डिनर। पहिले तर तुला मी 35 वाढदिवसानंतर लग्नाचे अनेक अभिनंदन आणि शुभेच्छा। आपला जो साथ आहे तो कॉलेजमध्ये मी यांच्यापेक्षा 2 वर्षांनी ज्युनियर आहे आणि आम्ही कॉलेजमध्ये माझी चांगली रँकिंग केली आणि माझी मिसेस आणि हे औरंगाबादचे, त्यामुळे वी हॅव अ क्लोज कनेक्शन। पण अनफॉर्च्युनेटली माझ्या लग्नानंतर मी जास्त कॉन्टॅक्ट राहिलो नाही आपला, नंतर फेसबुकमुळे आणि याच्यामुळे आपला कॉन्टॅक्ट झाला। विजयचा स्वभाव आहे तो खूपच मनमिळावू आणि सगळ्यांशी मिळून मिसळून वागणार आहे नेहमीच। इज ऑलवेज बीन व्हेरी सॉफ्ट स्पोकन। आणि रोहिणीबद्दल दोघेही म्हणजे टॅलेंटेड आहेत, आर्टिस्ट आहेत, कलाकार आहेत, सगळ्यांना माहीतच आहे। आणि जेव्हा आम्ही पण एक फंक्शन केलं होतं तेव्हा दोघेही आले होते, तेव्हा खूप चांगलं त्यांनी परफॉर्म केलं। वहिनी तर खूपच उत्कृष्ट डान्स करतात, त्याच्यात काही शंका नाही। आणि जेव्हा पण म्हणजे विजय जेव्हा मी बोलतो इतक्या म्हणजे आपुलकीने बोलतो आणि जसं काही खूप वर्षांनी भेटतोय आणि असा म्हणजे त्याचा स्वभाव आहे, त्यामुळे कुठेही तो गेला तरी तो मैफिलीत तो शान बनतो। आणि त्याच्याबरोबर वहिनी पण सोबत असल्यामुळे दोघे एकत्र चमकतात एकदम तर परत एकदा अनेक शुभेच्छा तुम्हाला आणि धन्यवाद मला बोलवल्याबद्दल आणि या क्षणाचा भागीदार होण्याबद्दल। थँक्यू। काही चांगले शब्द बोलले ते किती खरेत मला माहित नाही, पण त्यासाठी मनपूर्वक धन्यवाद, मनपूर्वक आभार। आपण लोक बऱ्याच दुरून आला आणि थोडं कन्फ्युजन झालं होतं की हे हॉटेलचं नाव चिराग आहे आणि चिराग हॉटेलचे या एरियामध्ये 3 हॉटेल आहेत। तर ओलामध्ये जेव्हा लोकांनी चिराग हॉटेल टाकलं तर कोणी कोणाला वाशीला घेऊन गेलं, कोणी कोणाला सानपाडा घेऊन गेलं, त्याच्यामुळे मग सगळा उशीर झाला, त्याच्यामुळे घोळ झाला। तर त्याही परिस्थितीत सगळेजण आणि त्यावरती ट्रॅफिक, आमचे हे कांबळे साहेब कमीत कमी 4 वाजता निघालेले, 4 वाजता निघून ते इथे येईपर्यंत त्यांना 7:30 वाजले, इतक्या ट्रॅफिकमध्ये फसले ते। आणि ही केम ऑल द वे फ्रॉम बदलापूर। तसंच माय सन इन लॉ, माय डॉटर, दे कम्प्लिटेड देअर वर्क्स, त्यांनी आपले कामं करून आले, साहेब आले पूर्ण परिवाराबरोबर, त्यांच्याबद्दल हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। पनवेलवरनं जाधव साहेब आले, कुठे जाधव साहेब प्रेझेंट, प्रवीण आला ऑल द वे, खूप बिझी असतो तो, त्याची मिसेस अंधेरीला व्यवसाय करते आणि तो एकटाच राहणार, तो आजारी आहे खरं, त्याला चिकनगुनिया झालेला आहे, ही इज नॉट वेल बट स्टील ही मेड इट। सो दिस इज ऑल डन। देन भूषण केम ऑल द वे फ्रॉम नीदरलँड्स, तो नीदरलँडवरून आलाय, तो मागे बसलेला
भूषण, तर तसेच एव्हरीबडी, संजीव आला, जयश्री आली, तर थँक्स अ लॉट ईच अँड एव्हरी वन फॉर मेकिंग दिस आवर डे a big day and memorable day, and I wish all of you and most of you who could not able to come here, ज्यांना जे येऊ शकलं नाही तिथे, ते आणि तुम्ही असाच आपला सहवास, आपला संबंध असाच राहील, असाच राहो आणि आपण असंच भेटत जाऊ. कुठल्या ते किती चांगलं जाता येईल, किती चांगलं होईल पुढे, त्या निमित्ताने आपण अशी एकमेकांना भेटत जाऊ ही आशा बाळगतो मी. आणि पुन्हा एकदा धन्यवाद करतो. आपण डिनरला जाऊ शकता, DJ ओपन होईल, DJ करू शकता. द एंटायर फ्लोर इज ओपन फॉर एव्हरीबडी. थँक्स अ लॉट वन्स अगेन. On the dance floor.